کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ اسکمز کے سابق ڈائریکٹر اور معروف گیسٹرو انٹرولوجسٹ پروفیسر ڈاکٹر عمر جاوید شاہ کہتے ہیں کہ گزشتہ کچھ اشروں سے وادی میں پیٹ کے کینسر میں خوفناک حد تک اضافہ دیکھنے میں آیا۔ نیوز 18 اردو کے ساتھ گفتگو میں ڈاکٹر شاہ نے کہا کہ کھانے کی عادات و اطوار، تناؤ اور جینیاتی عارضوں کے سبب کیسوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ آنتوں سے متعلق مسائل میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ دیکھیے جناب، یہ ایسے ہے کہ یہاں پہ گیسٹرو پرابلمس ہیں، ضرور ہے۔ اس میں خاص کر سٹامک پرابلمس بہت ہیں اور کولونک پرابلمس بھی ہیں، جس میں آپ کے ہائپر ایسیڈیٹی پرابلمس ہوتی رہتی ہیں، اور پھر کینسرز بھی کامن ہیں ان چیز میں، اسپیشلی کینسر سٹامک بڑا کامن ہے اس ریجن میں۔ وجوہات تو ایسے مسالے زیادہ کھاتے ہیں اور نمک بھی زیادہ ہے، اور گراؤنڈ میں جو نائٹریٹس ہوتے ہیں وہ بھی زیادہ مقدار میں ہیں، اور اسپیشلی جو یہ جو ہم دوائیاں استعمال کرتے ہیں کھانے پینے چیزوں میں، جیسے رائس ایٹرس یار، تو اس میں بھی ذرا دوائیاں استعمال کرتے ہیں، یا اسٹیرائڈس بھی سم پیپل آر یوزنگ، یہ ان نیچرل تھنگس ہیں۔ تو جلدی موٹا ہونا ہے اس برڈ کو، جیسے چکن کھاتے ہیں ہم، شیپ کو دیتے ہیں، تو میٹ بنانے کے لیے تو وہ پیسہ زیادہ چاہتے، دس از ویری ان نیچرل۔ سو اس کے ایفیکٹس ہیں، یہ اسٹاپ کرنا ہے ہمیں۔ اب وی ہیو ٹو گو بیک ٹو دا ٹریڈیشنل فوڈس۔ یہ بہت اچھی جگہ ہے، ادھر آرچرڈس ہیں، ادھر فرٹائل لینڈ ہے، فارسٹ ہے، واٹر ہے، پیور واٹر، فریش واٹر، یہ اتنا کہاں ہوگا دنیا میں؟ تو یہ یوز کرنا ہے ہمیں۔ وی ہیو ٹو شیئر آف دیٹ، دیٹ سارٹ آف پلانٹیشن، جہاں پہ وہ دوائیوں کی ضرورت پڑے اور پھینکتے ہیں، دوا پوشی کرتے ہیں، اتنی کرو جتنی ضرورت ہے۔ ڈونٹ گیو اسٹیرائڈ، ڈونٹ گیو سم تھنگ وچ از ناٹ نیچرل۔ اٹ ول کم ڈاؤن، آئی ایم شیور اٹ ول کم ڈاؤن۔ دوسرے فیکٹرس ہوتے ہیں جینیٹک فیکٹرس، وی کانٹ ہیلپ دیٹ گیٹس انٹو دا جینس۔ جینیٹک فیکٹرس بھی ہے، مگر یہ جو انوائرمنٹل فیکٹرس ہے، یہ پھر ان کو ایکسائٹ کرتے ہیں، واٹ وی کال از کنسنس ہائپوتھیسس۔ یہاں پہ ہے کینسر اسٹامک از ویری کامن ہیئر۔ اس میں ہمارا جو بیسکلی ہمارے فوڈ ہیبٹس ابھی چینج کرنے ہیں۔ اس میں زیادہ میٹ نہیں کھانا ہے، ٹو مچ آف میٹ، ٹو مچ آف سالٹڈ فوڈ نہیں کھانا ہے، نون چائے، اوائڈ دیٹ۔ اینڈ دین لائف اسٹائل چینجز، جیسے اسٹریس از اے فیکٹر انکرمنیٹ ان ویریس کینسرس۔ لائف اسٹائل ماڈیفائی کرنا ہے انسان کو تھوڑا سا، اس میں یو ہیو ٹو ڈسٹریس یور سیلف، یو ہیو ٹو ڈسٹریس یور چلڈرن، ڈسٹریس یور فیملی، آل دیز فیکٹرز پلے اے بگ رول۔ ضلع انتظامیہ بارہمولہ نے گلمرگ کو مقامی لوگوں کے لیے ہفتے میں 2 دن بند رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ضلع مجسٹریٹ کی جانب سے جاری احکام میں کہا گیا کہ کووڈ کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے یہ قدم اٹھایا گیا ہے۔ سیاحتی مقامات مقامی لوگوں کے لیے سنیچر اور اتوار کو بند رہیں گے۔ پہلے سے ہوٹل میں بکنگ کرا چکے غیر مقامی سیاحوں کو گلمرگ جانے کی اجازت رہے گی۔ گلمرگ میں بغیر ماسک والے افراد پر 1000 روپے جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ ادھر ٹنگمرگ کے درنگ میں بدھ کو نالا فیروزپورہ میں ڈوبنے سے 2 طالبات کی موت ہو گئی۔ سب ڈویژنل مجسٹریٹ نے درنگ کو فی الحال سیاحوں کے لیے بند کر دیا ہے۔ سنڈے کو بہت زیادہ لوگ آتے ہیں، اور ہم نے دیکھا جو اس سے پہلے ہم نے کھلا ہی چھوڑا تھا ویکینڈس پر، تو بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے اور لوگ جو ہے وہ SOPs اس طرح سے فالو نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے خطرہ رہتا ہے کہ کہیں پھر سے جو یہ وائرس ہیں وہ وہاں پر ایکسپلوڈ نہ ہو جائے۔ تو ود دیٹ تھنگ ان مائنڈ، تو جس حساب نے یہ آرڈر نکالا ہے کہ ویکینڈس پر ہی بند رہے گا، سیٹرڈے اور سنڈیز کو۔ اور دوسرا ہے کہ جو بھی ماسک کے بغیر وہاں ہمیں ملے گا تو اس کو 1000 روپے جرمانہ، اور ایون آفٹر دیٹ ادر ڈیز پر بھی جب یہ کھلا رہے گا صرف ان کو ایلو کیا جائے گا جنہوں نے ٹیسٹ کیا ہوگا اور جن کا نگیٹو ٹیسٹ آیا ہوگا، ودر اور جو پریسیڈنگ 48 آورس کا ٹیسٹ ہوگا تو اس میں یہ نگیٹو آیا ہوگا تو اس کو وہاں جانے دیا جائے۔ ادھر درنگ میں سیاحت سے جڑے لوگوں اور دکانداروں نے کہا کہ پابندیوں سے ان کا روزگار متاثر ہو سکتا ہے۔ دکانداروں اور سیاحوں نے درنگ پاور پروجیکٹ کے نزدیک نالا فیروزپورہ کے گردنواہ میں تار بندی کرانے، مزید لاؤڈ سپیکر اور سائرن نصب کرنے کا مطالبہ کیا۔ SDM نے درنگ کا دورہ کر کے وہاں سیاحوں کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے انجینئر سے رائے طلب کی۔
इससे पहले हमें कोई सायरन का आवाज़ नहीं होता था, ये बस क्या अनाउंसमेंट कर रहे थे। अभी आप खुद ही देखो ऊपर से कहाँ बंदा इधर अनाउंसमेंट सुनेगा। अब इन्होंने चेंज करना है, अब इनको खुद देखना है कि हमारे लिए क्या ठीक होता है। हम चाहते हैं कि अगर इन्होंने टूरिस्ट बंद किया है, अगर ये टूरिस्ट को छोड़ते यहाँ पे इनका अच्छा सा मतलब इनका व्यवहार होता है, इनके लोग यहाँ पे ड्यूटी होती, तो ये नौबत नहीं आती है। टूरिस्ट प्लेस बंद मगर इन बंद कर इन मजीद फेंसिंग कर प्रोटेक्शन वाल दिन से ओपन हेकन कह लोड स्पीकर लोग लागन जोर रोड हर कुछ आवाज बोजने कहीं। अगर किसी जगह कोताही होंगे उसको हम करेंगे और लगाएंगे। बाकी हम माइक पर भी ऐलान करते हैं, सायरन भी बजा देते हैं, ये आपके सामने भी हमने बजा दी। अगर किसी जगह कुछ भूल हो गई हो उसको भी दुरुस्त करेंगे। अभी हमने इमीडिएट मेजर जो है उसको थोड़ा रेस्ट्रिक्ट ही किया है। हम देख रहे हैं कि परमानेंट सोल्यूशन वहाँ पर क्या रहेगी। हम वहाँ पर जो रिस्की स्पॉट्स है उसको शायद फेंस भी करें, उसके लिए एस्टिमेशन हमने की है। आई विल बी डिस्कसिंग इट फर्दर, तो उसके बाद उसको हम ये फेंस करेंगे। और वहाँ जो वो पावर प्लांट है तो उसकी जो सायरन एक्स्ट्रा उसको ऑगमेंट करने की डायरेक्शन भी हम दे रहे हैं उनको। सयाहती मकाम अहरबल में SOPs की पासदारी करते हुए मकामी व गैर मकामी सयाह वारिद हो रहे हैं। महकमा सेहत ने अहरबल के दाखिली पॉइंट पर एक कैंप कायम किया है। यहाँ कोविड टेस्टिंग अमल में लाई जा रही है, वैक्सीन का भी इंतजाम रखा गया है। डॉक्टर व नीम तिब्बी अमला यहाँ काम पर लगा है। अगरचे NHM मुलाजमीन ने शिकायत की कि उनकी तनख्वाहें कई माह से बंद पड़ी हैं, ताहम वो हुकूमत व महकमे की मदाखलत के मुंतजर हैं। हम उनसे गुजारिश करते हैं, हर एक को हम ये बात जहन में उतारते हैं कि ऐसा करो, ये पेंडेमिक है, ये बहुत डेंजरस है, इससे बहुत ही अमवात हुई है। यहाँ पे हम बहुत अच्छी तरह कोशिश करें अपने तरीके से। हमारी डिमांड तो एक ही है, हमारे साथ गवर्नमेंट ने वादा किया था अब इस साल सैलरी रिवीजन हो जाएगा, लेकिन अभी तक तो वो नहीं हुआ। हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है कि वो झूठे वादे उन्होंने जो किए हैं उनको अमली जामा पहनाया जाए। इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि पूरी वैक्सीनेशन करके आ जाएं वो यहाँ पे, ताकि यहाँ जो कंटेमिनेशन वो कम हो जाए, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ पे। तो हम लोग को यही गुजारिश कर रहे हैं कि वो पूरी वैक्सीनेशन करके किसी भी टूरिस्ट सेंटर को विजिट करें। त्राल में उर्स शाह हमदान मनसूख किया गया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल ने बताया कि कोविड के हालात को मद्देनजर रखकर इंतजामिया ने यह फैसला किया है। उन्होंने कहा कि हालात साजगार होने के बाद उर्स मनाया जाएगा। खानकाह फैज़ पनाह में कोई भी शबखानी नहीं होगी, न ही तबरुकात की निशानदेही कराई जाएगी। तो ऐसे हालात में तो ये पॉसिबल नहीं हो पाया। कोशिश की, मेरा अथॉरिटीज ने यही बोला कि अभी पॉसिबिलिटी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये भी है कि जो ही हालात ठीक हो जाएंगे, उम्मीद है कि महीने 1.5 महीने के बाद ही हालात ठीक हो रहे हैं, तो जो ही SOP गाइडलाइंस में कुछ नरमी आएगी तो हम उसी तकद्दुस के साथ इसको फिर मनाया जाएगा। एंड जो भी ज़ाहिरीन चाहते हैं, जो भी लोगों को बड़े एक्सपेक्टेशन है, उसी हिसाब से मनाएं। बकरीद के पेश नज़र एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने जानवरों की फलाह से मुतल्लिक़ क़वानीन ज़ाब्तों पर अमल दरामद यकीनी बनाने को कहा है। जम्मू कश्मीर में सरकारी इंतज़ामिया और पुलिस को हिदायत दी गई है कि वो गायों बछड़ों को गैर कानूनी तौर पर मारने पर रोक लगाएं। ऊँटों और दीगर ममनुआ जानवरों को ज़बाह करने पर भी पाबंदी रहेगी। इस सिलसिले में कानून के तहत तमाम तरह के एहतियाती इक़दाम करने को कहा गया है। कानून और ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी गई है। डायरेक्टर प्लानिंग एनिमल एंड शिप हस्बेंड्री एंड फिशरीज ने इस हवाले से पुलिस और इंतजामिया से दरकार इक़दाम करने को कहा है। पांता चौक श्रीनगर में संपुरा के पास मास्टर प्लान वाटर सप्लाई स्कीम के पाइप फट जाने की वजह से श्रीनगर पांपोर शाहरा को नुकसान पहुंचा है। हर साल इसी जगह पर पाइप के लीकेज से लाखों रुपए लागत से बिछाया गया मैकडम उखड़ जाता है। लोगों ने भी सरकार के खिलाफ बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि एक तरफ सड़क पर मैकडम बिछाया जाता है, लेकिन चंद ही रोज में वो उखड़ जाता है। यहाँ कई हादसा भी पेश आए। जब न्यूज़ 18 उर्दू ने मास्टर प्लान के AEE तारिक अहमद से बात की तो उन्होंने यकीन दिलाया कि चंद रोज में पाइप को ठीक किया जाएगा। मैग्डमाइज किया गया रोड को, तो 2 दिन के बाद इसमें फिर लीक हो गई। तब से हम इनको जा रहे, इनके ऑफिस में जा रहे, बोल रहे इनको इसमें थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पे लीक है।
तब से बोल रहे 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद हम आएंगे, लेकिन नहीं हो रहा है, तब से ऐसे ही पड़ा है। यह बोड़ मसला जनाब, तुम पान की आराम सान तक नजर जन बसान डाल तूत आब जमा गोमुत यह डालवा नेशनल हाईवे 24 घंटे ट्रैफिक। वक्त एक और